जीवे पंजाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। इस बारी 14 अगस्त ते 15 अगस्त पार्टीशन ऑफ पंजाब ते पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये बारे सोशल मीडिया ते काफ़ी गल होंदी रही है। तो मैं ख़ास तौर पर एक वीडियो रिकॉर्ड कराई और उस वीडियो में मैं एक गल कही, पहली बारी कही। पहले अज तो मेरा ख्याल नहीं कि इस गल नूं इस तरह किया गया होवे कि तुसी जिहड़ी हिंदुस्तान दी पार्टीशन है, इनू बेसिकली पंजाब दी पार्टीशन है, इस पार्टीशन दे विच 10 लाख लोगों का कतलाम होया और ये सारा पंजाब विच ही होया। ते मेरा ये ख्याल सी कि जदों दा पाकिस्तान नूं आज़ादी मिली है, इंडिपेंडेंस मिली है, इंडिया नूं इंडिपेंडेंस मिली है, तो इस इंडिपेंडेंस दे विच पंजाब दी पार्टीशन हुई है। एक गल नोट की, मैं काफ़ी टाइम तो सोच रहा था, काफ़ी वक्त तो सोच रहा था कि इस इशू नूं सामने आना चाहिए कि कोई भी सरकार, चाहे इंडियन होवे, पाकिस्तानी सरकार होवे, जिहड़ा पार्टीशन ऑफ पंजाब दे विच जिहड़ा कतलाम या होलोकॉस्ट होया पंजाब च, उहदे बारे कोई गल नहीं करता। उन्हां लोकां नूं याद नहीं करते जिहड़े 10 लाख लोग इस पार्टीशन पंजाब च मारे गए, तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जिहड़ा बेघर होया। दूजी गल ये हुई कि जिहड़ी गल बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रही कि असी पंजाबी जिहड़े हैगे आ, हर साल असी अगस्त के महीने पंजाब की वंड का जिहड़ा हैगा असी उहदा ते जिहड़ा उहदे च अफसोसनाक वाक़यात ते कतलाम होया, असी उहदे उत्ते दुख ते अफसोस का इजहार करते हैं। जो उस कतलाम ते होलोकॉस्ट जिहड़ा हैगा उहदे उत्ते बाकायदा एक मातम की कैफियत तारी हो जाती है। उहदे विचों एक सवाल आंदा है, उहदे सवाल आंदा है पंजाब नूं बचाउण दा। पंजाब बचाओ तहरीक का एक कॉन्सैप्ट जिहड़ा चल पिया, ये मेरा ख्याल है उसका रद्द अमल है जिहड़ा पिछले 50 साल विच 60 साल विच साडे पाकिस्तानी पंजाब च जो मामलात चल रहे हैं पंजाब नूं तकसीम करन दे। ये मेरा ख्याल है जिहड़ी पंजाब की वंड 71 साल पहला हुई है तो हुण जिहड़ी पंजाब की वंड की गल चल पई है, इन्हां सारियां गल्लां तुसीं इकट्ठियां करो तो एक जागृति आ रही है, एक बेदारी आ रही साडे लोकां विच कि ये पंजाब की ही वंड बार बार क्यों हो रही है। मैं इस गल ते सामने गल करना चाह रहा कि कोई मैकेनिज़म काम कर रहा है। जदों पंजाब की अनैक्सेशन हुई है, अंग्रेज़ों ने अनैक्सेशन की, एक मैकेनिज़म चल रहा, एक सिस्टम इन प्लेस हैगा जिहड़ा अपनी रवायत, अपनी खसलत, अपनी आदत नूं बदलण नूं तैयार नहीं कि पंजाब नूं तुसीं वंडी जाओ, इहदी तकसीम दर तकसीम की जाओ। इस सारे रौले तुसीं एक चीज़ नोट करना कि पाकिस्तान बन गया, पंजाब के मुसलमान समझते हैं कि उन्होंने आज़ादी मिल गई है, लेकिन ये विचों निकलिया की हैगा, ये विचों निकलिया हैगा कि साडी जुबान गुम हो गई है। तो उहदी पंजाबी जुबान की पाकिस्तान बनने तो बाद बाकायदा सिस्टमैटिक तरीके नाल, मुनज़म तरीके नाल नस्ली ते लसानी नस्लकुशी हुई है। इस नस्लकुशी विच मैं बगैर किसी मतलब उहदे रिजर्वेशन दे कह सकदा कि रियासत मुलविस है। ये रियासत की कर रही है कि पंजाब की वंड जिहड़ी है उसनूं अमली शक्ल दे रही है, लेकिन जिहड़ा काम नहीं कर रही, ये कोई तकरीबन 70 साल तो 71 साल तो पंजाबियों की एक डिमांड चल रही है, एक मुतालबा चल रहा है, एक मंग चल रही है कि पंजाब की जुबान इनू वापस करो, उर्दू नूं पंजाब च ख़त्म करो तो पंजाब की जुबान तुसीं पंजाबी नूं बनाओ। इंडियन पंजाब दे विच तुसीं देख रहे हो कि उत्थे पंजाबी 100% लिटरेसी रेट भी हैगा तो जुबान भी पढ़ाई जा रही, लेकिन साडे पंजाब च नहीं पढ़ाई जा रही। यानी एक चीज़ तुसीं नोट करोगे, ये 3-4 चीज़ां मुसलसल हो रही ने। एक तो यह कि पंजाबी जुबान का हक देने तो रियासत इनकारी है, दूजे पासे जिहड़ा पंजाब की वंड की जिहड़ी बहुत मुनज़म तरीके नाल, सिस्टमैटिक तरीके नाल इस गल नूं हौली हौली अग्गां वधाया जा रहा है कि लोगों को पता भी ना चले तो पंजाब नूं ख़त्म भी किया जाए। तीसरे पासे तुसीं देखो कि रियासत डे 1 तो पहले दिहाड़े तो पंजाब च जिहड़ा हो रहा है अपना एक इंजीनियर्ड मरदमशुमारियाँ हो रही ने। ये अजीबो गरीब मरदमशुमारियाँ ने कि सिर्फ मतलब सिंध बलोचिस्तान तो अपना सूबा सरहदी आबादी तो वध जाती है, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके नाल पंजाब की आबादी जिहड़ी हर साल हर मरदमशुमारी च कम हो जाती है। सवाल ये वे कि एक किहड़ा मैकेनिज़म है, एक किहड़ा सिस्टम है, एक कौन लोग ने जिन्होंने फोकस किया, टारगेट किया है कि पंजाब नूं वंडो,
ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ, ਅਕਲੀਅਤ 'ਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਰ ਇੰਡੀਅਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲੀਅਤ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਸ 90% ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈਗੀ ਇਹ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੌਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7,500 ਸਾਲ ਕਦੀਮ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਦੀਮ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਬਤ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੁਲਮ, ਇੰਨਾ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ, ਇਤਨਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟੇਟ ਸਪॉन्सर्ड linguistic and ethnic cleansing of a people in Pakistani Punjab ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਸਟਾਪ ਇਟ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਰੱਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਸਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਕਿਉਂ, ਕਿਸ ਲਈ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ख़त्म ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਬਣਵਾਓਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਜਾਂ ਇਸ ਧੋਖੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡ ਦੋਗੇ, ਇਹ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ख़त्म ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਫਾਟਾ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਵਰਸ ਨੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢਾਕਾ ਫਾਲ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਜੇ ਸਕੂਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 6ਵਾਂ ਦਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਨਦ, ਰੋਹੀ, ਚੋਲਿਸਤਾਨ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਿਆ ਤੇ ਸਕੂਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੂਤੇ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਥੇ ਗਈ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਵੀਏ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰੀਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ PTI ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ, ਉਰਦੂ ਮੀਡੀਆ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾ ਤੇ ਸਲਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਲਮੀਅਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਰਕਰਾਰ। ਜੇ ਸੂਬਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਕਸੀਮੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰੀ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੇਖਬਰੀ 'ਚ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਇਹ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਖਬਰੀ 'ਚ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲਾਨ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947 ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਾਨਾ ਜੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਸ਼ਊਰ ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਂ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਜੁੜਤ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਜੁੜਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਸੀਮ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਮਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਆਸਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਜ਼ਾਮਤ ਹੋ ਰਹੀ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਐਕਟਿਵ ਕਰੀਏ, ਲਾਂਚ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਨਵਾਂ ਖੂਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਈਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 2-4 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਜਾਂ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਮਿਟਡ ਲੋਕ, ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਿਸ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਏਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਦੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਬੜੇ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੁੱਛ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਇਹ 7,500 ਸਾਲ ਦੀ ਕਦੀਮ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਜੜ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਾਮਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੀ ਹੈ ਜੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਹਿਫੁਜ਼ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਵਾਹਦਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰੋਗੇ। 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਕਟ 1947, ਲਾਹੌਰ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1940 ਦਾ ਕਰਾਰਦਾਦ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ 2 ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਚਾਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਜਾਂ ਲਸਾਨੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਨਾਹਗੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੁੱਲ 60-70 ਲੱਖ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੈਰ ਮੁਕਾਮੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਧ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 60-70 ਲੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਨਦ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਪਕੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਤਹਿਰੀਕ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰੀਏ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿਣਾ? ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ।